I welcome all of you for the first session of key trends shaping modern education under the FDTP 2026 on future ready educators, AI, VR, generative AI, AI driven tools. I already shared this sheet with you, which schedule is given. The first is myself, and after the tea break, Dr. Dongre sir is there, and after lunch break, two sessions are conducted by Dr. Vasundhara Rathod. The topic of Dongre sir is strategies for implementation in academics, overcoming common barriers using AI, and introduction to augmented reality and virtual reality, the first session, and the second session on basics of artificial intelligence and machine learning. And eventually, we'll go for the second day, that is on 3rd February. Dr. M.R. Sanghvi sir, who is from Nashik, joint director, vice principal, professor of SNJB Engineering College. Continue 3 sessions are there, and third one is somewhat a different session than the real topic, that is on stress free teaching in the age of AI. Next session, the next day on 4th February, Dr. Jishan Khan from PR Pote Engineering College conducted. He will conducting 2 lectures, 2 sessions, and then Mr. Rajat Tajne, who is the director of the company. I don't know the company actually. This is added recently, I think yesterday. Virtual reality and immersive technologies and assessment and future of AR in education. So these 2 topics and will conduct by this two by Rajat Tajne. On 5th February, Dinovate company, director of Dinovate company, Rahul Chute from Pune, he will conduct 3 lectures, 3 sessions. That is on virtual reality. Actually, this topic suggested by him. So he will conduct these 3 sessions. And again, the next session, that is means just like a stress-free teaching. Dr. Gadbail, this the topic is on well-being and professional effectiveness of teachers. And on last day, we'll have 2 lectures of Dr. V.V. Kute, again HOD and professor of PR Pote Engineering College. And then a formal visit is conducted, and last after the visit, valedictory function will be conducted. So this is the simple scene of this FDTP. So my topic is on the modern education trends. I'm not going in deep about this modern education trends. Everyone knows about this trends. I'm just reminding how the modern trends can be used. If you use these modern trends in our education, the student get they feel more comfortable and they will acquaint with the particular topics. Shift to student-centered learning. We already shifted. Now it is not the time to shift. We already shifted to the student learning, student-centered learning, because MSBT already given the syllabus based on the NEP 2020. Student centered learning principles are there. Constructivism is there.
student wise, we must see the student wise, the participation of the students in the academics also, empowering the student collaborative, again what I said this, active learning, authentic and adaptable. So these are the student centered learning principles. So importance actually is the important of this student centered learning is that engage the students are more likely to achieve academic success. So that is the basic motive to uh, use the student centered learning principles. Encouraging student wise and choice in learning fosters motivation and ownership of their educational journey. Actually, we have one topic in the MSBT syllabus and also in autonomous syllabus is also there, that is SFS. So what is the use of that SFS? So that is student can choose out of 5 topics. 2 topics are compulsory. Unnat Maharashtra, like Unnat Bharat. So the 2 topics are always there, and fifth topic is added by the MSBT, and we have get one circular. I think few days ago regarding the financial literacy. हे आपल्याला माहिती आहे. तर हे MSBTने इन्क्लूड करून दिलेलं आहे आपल्याला, अँड वी जस्ट रिमाइंडिंग दिस वन टू गो थ्रू दॅट वे. Strategies for implementation: project-based learning, where students explore real-world problems; inquiry-based learning that encourages curiosity and critical thinking. What I said here, that is regarding the SFS. So right from the first year, so this implementation is actually going. The next is how to integrate the technology in education. Dongre sir will elaborate more regarding this, how that we uh, integrate the technology in our education, in learning, in teaching, role of technology in learning. अलग अलग क्लुप्ती आपण यूज करतो त्याच्यामध्ये, तर त्या क्लुप्त्या आपण कशा यूज करायच्या. जस्ट एक बोर्डम असते की आपण चॉक उचलला आणि आपण निघालो, डस्टर घेतलं, चॉक घेतला आणि निघालो क्लासमध्ये. स्टुडंट गेट बोर्ड. सो दिस इज व्हेरी दॅट मीन्स बोरिंग. आता तुम्हाला इथे बसवलं असतं, मी म्हटलं असतं की आता मी लिहायला सुरुवात करतो आणि आता हे तुम्ही लिहून घ्या. चॉक घेतला, बोर्ड घेतला, बोरिंग तर आहेच. So we use some technology, tools and resources throughout the topic, throughout the FDTP. We use the more topics, more resources, tools, how to implement these tools and resources in our education. And we know the benefits of technology in educations, that increase student engagement and motivation. Sometimes I get some feedback from my staff that, sir, some students are not coming. That means the attendance is very less. Why it is so? If I took attendance, त्या दिवशी सर मी अटेंडन्स घेतली, टोटल 66 स्टुडंट्स आर देअर, अँड 66 attendance, that means P's are there. I will show that also, because I am not taking this attendance in like that traditional way, that is PAP. I use the apps for that. So it is always ready, the percentage of student, and strictly we follow that below 75% will not engage that students for any other task. 100% students. So what is the use? What is the that means reason for that? I use different things in classroom. I use some technology in the classroom. I use assignments. I use AI, some tools. थोडी मेहनत लागते त्याला, थोडं कॉन्सन्ट्रेशन लागते आपल्याला, आणि थोडासा इंटरेस्ट पण लागतो त्याला. तर सगळ्या गोष्टी आपण जर एकत्र केल्या तर गॅरंटी आहे की आपला जो अटेंडन्स आहे स्टुडंटचा, हा स्टुडंटचा अटेंडन्स तुम्हाला ऑलवेज यू गेट मोर दॅन 75%. सो मग तुम्हाला पत्र लिहिण्याची गरज नाही आहे,
तुम्हाला बाकी काही गोष्टी करण्याची गरज नाही आहे. But you must use this technology in education. Personalized learning. Personalized learning हे आपण तर काही आता करणार नाहीये नवीन. MSBT is always given, MSBT and autonomous institute also. I think in your institute also we implement the elective subjects and some uh, different subjects. So personalized learning, adaptive learning technology, differentiated instructions are there. भर कशावर द्यायला पाहिजे आपण? पुढचा टॉपिक आहे की भर कशाला द्यायला पाहिजे आपण? सोशल इमोशनल लर्निंगवर, सेल्फ. हा पण एक महत्वाचा भाग आहे त्यामध्ये. ग्रोईंग फोकस ऑन सेल्फ, इम्पॉर्टन्स ऑफ सेल्फ, इम्प्लिमेंटेशन स्ट्रॅटेजीज काय काय असायला पाहिजे. तर ग्रोईंग फोकस ऑन सेल्फ, तर जर का लर्निंग जर वाढवायचं असेल, मुलांचं लर्निंग वाढवायचं असेल तुम्हाला, तर तुम्हाला सेलवर फोकस करावाच लागेल. सेलवर फोकस करावा लागेल. त्याचे काही इम्पॉर्टन्स आहेत. त्यांनी विद्यार्थी जो दूर गेलेला असतो आपल्यापासून, तो जवळ येतो. तो आपल्याला काहीतरी सांगतो. आपण त्याला म्हटलं की तू अब्सेंट आहेस, 10 दिवसापासून पाहत आहे मी अब्सेंट आहे, आणि त्याला शिक्षा करू आपण. Nowadays it will not work. आता तुम्हाला ते शक्य होणार नाही. आधी आपल्याला माहिती आहे की जेव्हा मी लहान होतो त्यावेळेस मला एक छडी मारली माझ्या टीचरनी. मी रडत जाऊन मी वडिलांना सांगितलं, आई तर गोंजारतेच, वडिलांना सांगितलं, वडील गेले, याला 2 मारा म्हणे. का? हा कंप्लेंट करतो त्याची. आता करून पाहते. इट विल नॉट वर्क. सो वी यूज धिस सेल. आपल्याला सेल यूज करावं लागेल. कोलॅबोरेशन अँड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. ऍक्च्युली आपण मायक्रो प्रोजेक्ट घेतो, त्याच्यामध्ये बाकीच्या सगळ्या गोष्टी घेत असतो, आणि फायनल इयरला सुद्धा आपण प्रोजेक्ट्स आपण घेत असतो. प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, सक्सेसफुल क्लासरूम इम्प्लिमेंटेशन, हे व्हायला पाहिजे, हे करायला पाहिजे आपण. बेनिफिट्स ऑफ कोलॅबोरेटिव्ह लर्निंग आर देअर. सो इट वर्क्स व्हेरी वेल. इन्क्लुजन अँड डायव्हर्सिटी इन एज्युकेशन, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे आपण आयडियाज आपण त्या आपल्या टीचिंग मध्ये टाकायला पाहिजे. सो टीचिंग लर्निंग विल बिकम व्हेरी अडॅप्टिव्ह. काही गेमिफिकेशन असते. ऍक्च्युली तो जो चुटे सर घेणार आहे त्याच्यामध्ये गेमिफिकेशन सुद्धा आपण ऍड केला होता, पण ड्यू टू सम टाइम कन्स्ट्रेंट दॅट वॉज ओमिटेड. पण गेमिफिकेशन जर का तुम्ही केलं तर तुमचं टीचिंग लर्निंग हे बॉन्ड जे आहे स्टुडंट सोबत हे चांगलं होऊन जाईल. टेक्निक्स अँड सम एक्झाम्पल्स आर देयर. डेटा ड्रिव्हन instruction, use of assessment, लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टीम्स वापरतो. मागच्या सर तुम्हाला आठवत असेल, मागच्या एफडीपी मध्ये मी LMS यूज केला होता की युअर अटेंडन्स शुड बी ऑन LMS. आय विल नॉट टेक युअर अटेंडन्स ऑफलाईन. कोणीही सही करायची नाही. आता त्याच्यामध्ये म्हणाल की तुम्ही यस आय विल नॉट अटेंड एनी क्लास अँड आय विल पुट माय साइन. नो, इट नेव्हर हॅपन्स. हे होऊ शकत नाही. घरी बसून नाही होऊ शकत. दिसते तुम्हाला अटेंडन्स आहे, अवेलेबल आहे, बट यू कॅनॉट डू दॅट. हे LMS चीच एक कमाल आहे. तुम्ही त्याच्यामध्ये तो टूल वापरा. तुमची अटेंडन्स तिथे दिसते, किती % झालेली आहे तुम्हाला दिसते. आज का नाही गेली अटेंडन्स, विद्यार्थ्यांची गोष्ट सांगतो मी, की आज का बरं आपण अटेंड केला नाही, त्याच्यासाठी सुद्धा रिझन तिथे मिळून जाते. यू जस्ट सिलेक्ट एनी वन आउट ऑफ द, you can put the combo box and you can select any one, the reason. It will automatically flash on the student's login page. So that is the benefit of LMS. So this data driven instruction we use, assessment. आणि नंतर आता याच्याबद्दल तर काही मी जास्त बोलणार नाही का, बिकॉज हा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आपल्याला क्लासमध्ये आपण मुलांसोबत सुद्धा आपण करणार आहोत, आणि ह्या FDTP मध्ये हा त्याचा एक गाभा आहेच. सो वी यूज द AI in education. So using the various tools of AI, you can
use the assignment. You can give the assignments to the student, class test, then assessment. Everything you can do using the various tools. टीचर प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट. आता याच्यामध्ये टीचर प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट, टीचरचं डेव्हलपमेंट कोणतं आहे, प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट कोणतं आहे, जे तुम्ही आता इथे बसून करताय, दॅट इज अ प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट. FDTP तुम्ही अटेंड करताय, वेगवेगळ्या गोष्टी तुम्ही शिकताय, तिथे कुठल्या कुठल्या टेक्नॉलॉजी आहेत त्या शिकताय आणि त्या इम्प्लिमेंट करताय तुमच्या क्लासमध्ये. सो दॅट इज टीचर प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट. तर ते सुद्धा व्हायला पाहिजे. त्याचे वेगवेगळे बेनिफिट्स आहेत, हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, मी काही सांगण्याची गरज नाही तिथे जास्त. पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप्स, वेरियस conferences. So we have some knowledge and we can disseminate this knowledge into the student. Blended and hybrid learning models. We must use blended and hybrid learning models for the student. Some offline, some online. आता ऑफलाईन साठी तुम्हाला जर वेळ नसेल मिळत तर ऑनलाईन साठी कसा मिळेल? मग ऑनलाईन साठी आपण बाहेर असू तर त्यावेळेस कसं होईल? येस, यू कॅन डू ऑल्सो दॅट फ्रॉम युअर मोबाईल. आता सातव सर आणि मी पुण्याला होतो. कुठल्या करिक्युलम 6 सेमिस्टरच्या करिक्युलम डेव्हलपमेंटसाठी सरांनी वेगळा केला, मी वेगळा केला. मी IFचा केला 6 सेमिस्टरचा करिक्युलम डेव्हलपमेंट. पण इथे स्टुडंट होते. मग यावेळेस काय केलं, मी माझा LMS काढला बाहेर आणि विद्यार्थ्यांना मग तशा असाइनमेंट्स देणं किंवा विद्यार्थ्यांना क्विज करून देणं, विद्यार्थी एंगेज ठेवले. ते काम चालू होतं, माझं काम संपलं. माझं इथे काम लंच तिकडे झाला की इकडे मी असेसमेंट पाहत होतो, म्हणजे असाइनमेंट पाहत होतो. काही असेसमेंट करायची असेल तर ते ब्लेंडेड आणि हायब्रिड लर्निंग. आता हे तर पूर्ण वेळ होऊ शकत नाही, ऑफलाईन सोबत सोबत ऑनलाईन पूर्ण वेळ होऊच शकत नाही. पण यू मस्ट इन्क्लूड, यू मस्ट ब्लेंड दिस ऑनलाईन एज्युकेशन इनटू द ऑफलाईन एज्युकेशन. Global learning environment, impact of globalization on education, cultural exchange, international collaborations. आता हे विद्यार्थ्यांसाठी थोडंसं कठीण वाटते, बट आपण हे करू शकतो आणि याच्यातला काही पर्सेंट आपण स्टुडंट मध्ये डिस्क्रिमिनेट सुद्धा करू शकतो. आणि हा सगळ्यात महत्वाचा टॉपिक असतो. सगळं काही झालं, सगळं बंबार्डिंग झालं, विद्यार्थ्यांवर झालं, आपल्यावर झालं. आता आपल्याला थोडंसं मेंटल पीस पाहिजे. मग आता इथे याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला काहीतरी करायला, मेडिटेशन वगैरे साठी माइंडफुलनेस अँड वेल बिंग इनिशिएटिव्ह, तर ते सुद्धा इथे असं विद्यार्थ्यांसाठी आपल्याला काही करता येते का, आपण त्याच्याबद्दल सुद्धा थोडंसं जागरूक राहायला पाहिजे. कम्युनिटी पार्टनरशिप अँड एंगेजमेंट. आता याच्यामध्ये कम्युनिटी पार्टनरशिप मध्ये ऍक्च्युली MSBTनेच NEP 2020 मध्ये सुद्धा तो करून दिलेला आहे. त्यातलं एक छोटंसं उदाहरण म्हणजे SFSचं सोशल SFS सब्जेक्ट आहे, त्याच्यामध्ये तो दिलेला आहे त्यांनी करून. बट दॅट इज फॉर 1 सेमिस्टर ओनली. आपण त्या दुसऱ्या सेमिस्टरला, तिसऱ्या सेमिस्टरला किंवा अजून कुठल्या आपण ज्या सेमिस्टर शिकवतो त्या सेमिस्टर बद्दल आपण हे करू शकतो का, हे सुद्धा पाहणं तिथे गरजेचं आहे. फ्युचर स्किल्स फॉर स्टुडंट्स, त्याच्यामध्ये क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव्हिटी, अडॅप्टेबिलिटी. आता ऍक्च्युली ह्या पर्टिक्युलर टॉपिकसाठी उन्नती फाउंडेशनचा एक युनेक्सचा एक प्रोग्राम महाराष्ट्र शासन राबवते. तर आमचा हा दुसरा झालेला आहे, आतापर्यंत 2 झालेले आहेत. आम्हाला अप्रोच केलं होतं मागच्या वर्षी, आम्ही घेतला होता. फक्त तो 4th सेमिस्टरच्या आपल्या हा जो असतो ना इंडस्ट्री इंटर्नशिप, तर त्याच्या सोबत सोबत पॅरलल मध्ये आपल्याला तो करावा लागतो. त्यासाठी आपल्याला 3rd इयरचे स्टुडंट सुद्धा पाहिजे असतात. पण 3rd इयरचे स्टुडंट कसे असतात की आता जायच्या मनस्थितीत असतात कॉलेज सोडून. 4th सेमिस्टरचे स्टुडंट 5th सेमिस्टर यायच्या मनस्थितीत असतात. अशा परिस्थितीमध्ये आपल्याला हा कम्युनिटी फ्युचर स्किल फॉर स्टुडंट म्हणजे क्रिटिकल थिंकिंगचा कोर्स, त्यानंतर क्रिएटिव्हिटीचा, अडॅप्टेबिलिटीचा, प्रिपेरिंग स्टुडंट फॉर द फ्युचर, ह्याच्या सगळ्यात त्या गोष्टी त्याच्यामध्ये येतात आणि दॅट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. अँड आय थिंक इट इज फॉर 30 days, कंटिन्युअसली 30 days.
तर आम्ही त्याला त्याच्यासोबत कनेक्ट करून देतो. त्या इंडस्ट्री इंटर्नशिपच्या सोबत त्याला कनेक्ट करून देतो हा कोर्स. तर युनेक्सचा हा एक चांगला याच्यामध्ये आपल्याला घेता येतो. हे सगळं काही मी फास्टमध्ये घेतलेलं आहे. तर थोडंसं कन्क्लुजन हेच आहे आपल्या याच्यामध्ये, की दॅट दिस ॲक्चुअली दिस माय प्रेझेंटेशन इज हायलाइटेड key trends shaping modern education, including student-centered learning, technology integration, and emphasis on social, emotional learning. And you can, that means we can do for our students betterment. So thank you for your patience watching and patient listening. So thank you. शब्द दिला ना, दीडच्या आधी करून देतो. तुमचं कारचं किती देणार पूर्ण तुम्हाला digital transformation and future skills required in today's learning environment. I request PS Gupta to present the token of appreciation from Dr. Punjab Rao. I request PS Durpe ma'am to present the token of appreciation from Dr. Punjab Rao Deshmukh Polytechnic College for sharing valuable insights on key trends shaping modern education. Sir. Appreciation.